الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. أما بعد، معشر الصالحين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله، ورمضان مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشهر الكريم أتقى رمضان في حياتنا، آمين. نواصل حديثنا أو نختم بالأحرى حديثنا عن وصايا لقمان لابنه. هذا السلسلة اللي تختم بقول الله عز وجل حاكيا عن لقمان الحكيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا تحدثنا عنه. يواصل قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Mes chers frères, une autre fois, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour clôturer cette série d'exhortations de Luqman à son fils. Nous avons, la dernière fois, nous avons parlé de ce passage où il lui dit « Wasbir ala ma asabak » endure ce qui t'arrive dans ce bas monde. Et aujourd'hui, on va finir les derniers versets où il appelle son fils à avoir un bel éthique, des bons comportements et de s'éloigner des mauvais comportements. Il lui dit ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Il lui met en garde ici contre un fléau qui est très destructeur, surtout pour le croyant, qui est l'orgueil, al-kibr. واقصد في مشيك واغضض من صوتك, il lui apprend même un savoir-être, comment il doit parler, comment il doit marcher. Ça veut dire il va même dans les détails. Et Ramadan, c'est le mois du comportement par excellence. C'est le mois de l'éthique par excellence. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand on est en état de jeûne, on doit contrôler nos émotions, surtout notre colère, la maîtrise de soi. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَصْخَبْ وَلَا يَرْفُث. Ça, c'est le bel éthique. Quand vous jeûnez, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne dites pas des paroles, faites attention aux mots qui sortent de votre bouche, qu'ils ne soient pas des mauvaises paroles, et n'agressez pas les gens verbalement. Et même si des gens vous agressent, soyez dans la patience. Tu dis Allahumma inni sa'im, parce que tu es en train d'apprendre à gérer cette belle émotion. إذن إخواني نتكلموا على قيمة الأخلاق في الإسلام وخاصة في شهر رمضان. سيدنا لقمان يقول ابنه ولا تصعر خدك للناس. السعار شنو هو عند العرب؟ قال هو داء، واحد المرض يصيب البعير في عنقه. يعني هذاك البعير كيتصاب في العنق ديالو يبقى دائما ملوي عنقه. فهذا المتكبر صور الله عز وجل في القرآن بحال هذاك البعير اللي يعني مريض. وفعلا صدق الله، المتكبر هو مريض عنده مرض في القلب، لأن لو كان متزن لتواضع مع خلق الله. ولا تصعر خدك للناس، قل ولا تمشي في الأرض مرحا، ما تمشاش في الأرض بغرور، لأن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هذا في الهيئة وفي المشية، الإنسان يتبختر في المشية نتاعو ويتعالى. الفخور في الكلام نتاعو دائما يعني يتكلم عن الناس من علو، لأنه أحسن منهم ويفهم أحسن منهم وعنده أكثر منهم. قال واقصد في مشيك. القصد شنو هو التوسط. ما تكونش من ذاك الناس اللي حياتهم كلهم عايشين يقولوا يعني بسرعة في العجلة دائما كيجري. لا، ما تكونش ذاك الناس عاود اللي فنيانين. واقصد كون المشي ديالك
فيه قصد. واغضض من صوتك، منين تتكلم مع الناس تكلم على قدر الحاجة، ما تغوتش. ثم شبه الله عز وجل باش ينفرنا من هذا يعني الصوت الكريه، قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالأخلاق إخواني هي في الحقيقة شيء عظيم جدا اللي احنا المسلمين ما كنردولوش البال. كثير من الناس يحسب لهم ان هذه المسألة الأخلاق كما يقولوا خضرة فوق الطعام، مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يرهن الإيمان بالأخلاق. ما يمكنش يكون إنسان عنده الإيمان تاعو صحيح وعقيدته صحيحة وإيمان إلا كان عنده سيء الأخلاق. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ما يمكنش إيمان الإنسان يكون إيمان صحيح حتى يستقيم القلب نتاعو، وما يمكنش القلب يستقيم إذا لم يستقيم اللسان. وهذا فحوى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا عمل القلب، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Donc l'importance du bon comportement à travers cette histoire, bien sûr, de Luqman al-Hakim, il nous montre les priorités et les choses importantes à inculquer à nos enfants. Il nous a parlé, on a compris l'importance de la sagesse. Et la sagesse, c'est dire le mot quand il faut, au moment opportun, à la personne convenable. Et aussi, la sagesse, il peut être dans les actions, voire dans les émotions. Il nous a parlé des priorités, cette reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, ash-shukr, et la reconnaissance envers les parents. Envers Allah azza wa jal, de l'adorer sans rien lui associer. Ya bunayya la tushrik billah. Et envers les parents, de jamais oublier leurs souffrances et ce qu'ils ont enduré pour nous. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, toujours tu leur fais des du'as, mais tu n'oublies jamais le bien qu'ils ont fait, comme ils m'ont éduqué quand j'étais petit. Après, ils nous apprennent, Luqman al-Hakim, les choses importantes à transmettre à nos enfants. Il lui dit la salat, ya bunayya aqim as-salat. Puis après, inviter les gens au bien, être dans le bien, vivre l'islam et inviter les gens à être comme toi. C'est ce qu'il lui dit: wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Et j'ouvre une parenthèse, c'est pas anodin que dans l'islam, le bien, il est appelé ma'ruf. C'est quoi le ma'ruf? C'est dire le verbe arafa ya'rifu, ça veut dire le verbe connaître. Le ma'ruf, le bien dans l'islam, c'est que les gens de bon sens, de nature pure, reconnaissent que c'est un bien. Et le munkar, le mal, il est appelé le munkar. C'est que les gens du bon sens, de nature propre, répugnent cette chose. Yunkirunaha. Puis il a parlé wasbir ala ma asabak. Donc il y a ces deux notions qui sont aussi très importantes. Ash-shukr was-sabr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: al-imanu nisfan. La foi est deux parties. Nisfun shukrun wa nisfun sabr. La moitié c'est la reconnaissance et l'autre c'est as-sabr. Parce que le musulman dans cette vie, soit il reçoit des choses agréables, eh bien il est dans la reconnaissance et il utilise ses bienfaits d'Allah azza wa jal pour se rapprocher plus de Allah et pour faire du bien aux serviteurs de Allah. Et quand il est touché des choses désagréables, il est dans le sabr, il est dans la patience, il est dans cette dignité, parce qu'il sait que toujours bien pour lui. Et là, Luqman al-Hakim, il lui dit à son fils d'avoir du bon comportement. Du bon comportement, il lui parle des choses très mauvaises, vraiment qu'un musulman ne doit pas l'avoir. C'est le kibr. Voilà, tusa'ir khaddaka linnas, ne parle pas avec les gens d'en haut. Alors, su'ar, j'ai dit, c'est
linguistiquement parlant, c'est une maladie qui touche les chameaux dans leur cou, qu'ils tordent toujours leur cou. Donc Allah, il donne cette image à cet orgueilleux qui ne veut pas regarder, qui ne veut pas baisser, qui ne veut pas être au niveau des gens. C'est comme ce chameau malade. Et c'est vrai. Quelqu'un qui a le kibr, c'est quelqu'un qui est malade, qui a une maladie dans le cœur. Ce n'est pas quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un qui est complexé. C'est quelqu'un qui a un mal-être quelque part. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Il ne peut pas entrer au paradis celui qui a ne fût-ce qu'un atome de kibr dans son cœur. Un homme se leva du public, lui a dit à Rasulallah, moi je suis quelqu'un d'élégant, j'aime bien m'habiller, j'aime bien que mes habits soient propres, mes chaussures, je suis quelqu'un d'élégant. Est-ce que ça c'est de l'orgueil, c'est de l'kibr? Il a dit non. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah il est beau et il aime la beauté. Al-kibru, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on ne rentre pas dans des interprétations erronées, nous a donné la définition de l'kibr, une fois citée dans le Coran, dans la Sunna. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Juste la houaïj. Huma al-kibr. batarul haqq هو أن تدفع الحق. واحد يتكلم معك وانت راك عارف الحق وعارف راسك ظالم ومع ذلك تجادل بالباطل. هذه علامة الكبر الأولى. زاد النبي صلى الله عليه وسلم الثانية وغمط الناس، احتقار الناس. شكون هذا اللي ينصحني؟ وشكون هو اللي علمني؟ وأنا نعرف أحسن منه. هذا هو الكبر. هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette définition composée de deux éléments. Al-kibr, c'est repousser la vérité et mépriser les gens. Ça veut dire quelqu'un qui te parle, peut-être qui te conseille, tu sais qu'elle a raison. Mais malgré ça, il y a quelque chose à l'intérieur, une maladie à l'intérieur qui dit mais non. Même s'il a raison, non. Comme on disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mouchriquines, les orgueilleux, ils disaient à propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit c'est la vérité, mais lui c'est un menteur. C'est le kibr. Allah azza wa jalla répond, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils ont renié la vérité alors que leur cœur, dans leur cœur, il y a cette certitude. Ils ont la certitude qu'il est le messager de Allah. Pourquoi c'est l'orgueil? C'est une injustice. Hein? Injustice et orgueil. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إخواني وهو يعني يحذرنا من الكبر أن المتكبر الإنسان اللي فيه الكبر لا يدخل الجنة ولا ينظر في حديث آخر لا ينظر إليه الله عز وجل يوم القيامة. يقول من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال سيدنا أبو بكر يا رسول الله إن ثيابي تسبل إلا أن أتعاهدها. قال لست ممن يفعله خيلاء. من عادة الملوك والقياصرة ديال قبل كانوا كيكون عندهم واحد الثوب طويل كيجروه خيلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرموا هذا على أمته. ومع ذلك سيدنا أبو بكر خاف، قال له راه عندي واحد الرداء مرة كيتقص في الأرض. قال له لا، أنت لست ممن يفعله خيلاء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cet orgueil nous prive même de ce regard de miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Celui qui traîne ses habits par orgueil, Allah ne le regarde pas le jour du jugement. Le regard de la miséricorde. Abu Bakr radiyallahu anhu lui a dit, ya Rasulallah, moi mes habits, ils traînent des fois, sauf si je les rattrape. Il a dit non, ya Abu Bakr.
Tu n'es pas concerné par ce hadith. Tu n'en fais pas partie des gens qui le font par orgueil. Mais ce qui visait, c'était ces habitudes des anciens empereurs qui, quand ils marchaient, laissaient traîner leurs habits pour montrer leur supériorité par rapport aux autres. Donc, mes frères, un petit aperçu sur l'importance du bon comportement dans l'islam. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est une partie intégrante d'une foi correcte. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un d'insolent, de méprisant, d'orgueilleux et qui a une foi correcte ou une bonne foi musulmane. Peut-être une autre foi. Mais la foi qui est l'héritage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça. C'est impossible. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jamais la foi de quelqu'un ne soit correcte tant que son cœur ne soit correct. Et le cœur ne peut pas l'être avant que la langue ne soit correcte aussi. والله عز وجل أعطانا قدوة. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كي تكلمنا على قيمة الأخلاق هو كان سيد الأخلاق. الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. وصدق أحمد شوقي اللي قال في الرائع نتاعو كي وصف فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا عفوت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الله لا ضغن ولا شحناء. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وأحسن من هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incite à avoir ce bon comportement, il était le summum que l'humanité a compris, il a connu de ce bon comportement. Et Allah Azza wa Jal qui lui donne ce diplôme, il lui dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Toi, ya Muhammad, certes, tu as un comportement exemplaire. C'est qui donne cette tazkiya? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Anas radiyallahu anhu disait dans son hadith ma massastu dibajan wala hariran alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Jamais j'ai touché un brocart ou une soie plus douce que la main de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولا شممت رائحة أطيب من رائحة محمد صلى الله عليه وسلم. Jamais j'ai senti une odeur plus belle que l'odeur de Muhammad صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف. J'ai servi Muhammad صلى الله عليه وسلم 10 ans. Jamais il m'a dit ouf. Et jamais il m'a dit de quelque chose, d'un devoir que je n'ai pas fait. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ou bien que j'ai fait mal quelque chose, pourquoi tu n'as pas bien fait ceci ou cela? علاش يا إخواني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا المثل وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. خير المسلمين أحسن الناس موش هما اللي يصلوا بزاف ماشي هما اللي يصوموا بزاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أخلاقا. أما إذا جينا الحسنات شنو اللي كي يعطينا الحسنات أكثر ويوصلنا للجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال موش هي كثرة الصلاة والصيام، كاين شي حاجة أكثر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري ومسلم حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أو عن أبي الدرداء رضي الله عنه. هذا الحديث عند الترمذي. ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. انتهى الكلام. ما كاينش شي حاجة، ما كاينش شي عبادة اللي تثقل الأعمال الصالحة ديال المؤمن يوم القيامة أكثر من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. الإنسان المتفحش اللي يتكلم كلام خايب يكفي شرا بأن الله عز وجل
يعني يكرهه والعياذ بالله. قال كذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، شوفوا علاقة الأخلاق بالإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائهم. لأن الأخلاق فين كتبان يا إخواني؟ ماشي في الجامع، ماشي في الخدمة، كتبان في الدار. إذا بغيت تعرفني ولا تعرف أي واحد الأخلاق نتاعو، سول عليه زوجته وولادو وسول جيرانو. أما في المسجد تشوف الناس كل شيء يعني كتبين للناس غير أحسن ما عندك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre dans beaucoup de hadiths cette relation intrinsèque entre la foi et le bon comportement. Il dit: les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Et sachez que Allah déteste le vulgaire et le grossier, celui qui est grossier dans ses propos. Il nous dit aussi que ce qui rend notre balance de hasanat plus lourde pour qu'on mérite le paradis, ce n'est pas autre chose que le bon comportement. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui rend le plus lourd la balance du croyant le jour du jugement, il n'y a pas quelque chose plus que le bon comportement. Et il dit: et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses, leurs conjoints. Parce que je peux à la mosquée paraître quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien, mais si tu veux savoir si je suis quelqu'un de bien ou n'importe quelle personne, demande la femme et les enfants et les voisins. C'est eux qui peuvent nous dire. C'est eux qui peuvent témoigner de notre bonne moralité, bonne éthique ou non. Mais dans le travail avec les amis, c'est naturel. On s'attache à montrer le meilleur de nous. Mais avec le temps, c'est pour cela, un jour, un homme, il est venu chez Sayyidina Omar radiyallahu anhu pour témoigner en faveur de quelqu'un, pour dire cette personne c'est quelqu'un de bien. Et Sayyidina Omar radiyallahu anhu lui a dit: est-ce que tu le connais? Il lui a dit: oui, je le connais. Il lui a dit: est-ce que tu as déjà entrepris un long voyage avec lui? Parce que dans le voyage qu'on connaît les hommes, les Arabes ils l'ont appelé safar. Il dévoile. Le mot safar veut dire il dévoile. Il dévoile le vrai visage des hommes. Il lui a dit: non, ya Amir al-Mu'minin. Il lui a dit: est-ce que tu es son voisin? Peut-être tu connais des choses plus? Il a dit: non. Est-ce que tu as fait du commerce avec lui? Regardez les critères. Tu as fait du commerce, parce que quand on est toujours bien gentil, mais si tu veux connaître quelqu'un, fais une affaire, une transaction avec lui. Surtout malheureusement, nous les musulmans, quand tu veux faire une affaire avec quelqu'un, il te dit: non, t'inquiète pas, viens, on s'accorde sur le prix. Non, t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème entre nous. Je vais te le faire cette affaire comme je la fais pour moi-même. Taqillah, c'est bien de mettre de la clarté. Puis après, à la fin, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas clarifié au début. Donc le prophète, Sayyidina Omar, il le met comme critère de connaître les gens. Il lui a dit: non, ya Amir al-Mu'minin. Il lui a dit: peut-être tu le vois à la mosquée s'incliner, se prosterner. Il lui a dit: oui, je le vois prier à la mosquée. Il a regardé l'autre, il lui a dit: ramène quelqu'un d'autre qui te connaît, lui il ne te connaît pas. On ne connaît pas les gens avec les pratiques religieuses. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le rituel qui nous montre le comportement d'un musulman, mais c'est vraiment quand on est devant l'épreuve du voyage, c'est-à-dire au moment de la colère, au moment de la fatigue, etc. لهذا يا إخواني الصيام هو مدرسة حتى نتعلموا هذه الأخلاق، حتى نأخذوا هذه الأخلاق الجميلة. وأعظم شيء أو يعني أخطر شيء الواحد يرد له البال حتى الله يكرمنا بالأخلاق الحسنة واللسان، لا شك هو اللسان. لهذا الله سبحانه عز وجل يحذرنا منه في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك
يقول الله عز وجل قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم قل لعبادي ما داك الشيء اللي يخرج منهم يكون غير واسمع مزيان ما خالش يتكلموا بالقول الحسن بالتي هي أحسن. شنو معنى التي هي أحسن؟ عندك جوج ديال الكلمات بجوجهم زوينين قال لك اختار أحسنهم كيف ما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. عندك جوج ديال جادل أهل الكتاب عندك جوج ديال طرق اختار أحسنهم حتى تجادل أهل الكتاب. قال إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكذلك جاء في الأثر ما من يوم يصبح فيه العباد إلا الجوارح كلها تكفر اللسان. من كيصبح الصباح الجوارح كتخاطب اللسان تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. احنا تابعين لك إذا شديت الطريق غنشدو الطريق حتى حنا وإذا عوجتي غادي نعوجو حتى حنا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah azza wa jalla aussi dans le Coran nous montre que pour acquérir cette belle éthique ou ce bon comportement, premièrement, il faut faire attention à la langue. Tout commence par là. Tout commence par ce qui sort de la langue. Si quelqu'un maîtrise sa langue, peut maîtriser ses émotions, peut maîtriser son cœur, ils sont liés d'une relation très très forte. C'est pour cela, Allah dit, dis à mes serviteurs, qul li ibadi, qu'ils disent ce qui sort de leur bouche. Il ne dit pas qu'ils disent des bonnes paroles, ils disent les meilleures des paroles. Ça veut dire que si tu as le choix entre deux paroles, choisis la meilleure. Un jour, le Sayyidina Mu'adh radiyallahu anhu, il était un peu étonné de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler du danger de la langue. Il lui a dit, ya Rasulallah, ce morceau de... Celui-là peut nous ramener à toutes ces catastrophes. Il lui a dit, Thakilathka ummuka ya Mu'adh. Awa yakubbu an-nasa fi an-nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. واش كاين شي ذنب اللي يوصل الناس لجهنم اكثر من داكشي اللي يخرج من لسانهم؟ ما كاينش. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu penses que les gens qui seront en enfer, ils seront jetés en enfer par autre chose que la récolte de leur langue, de ce qui sort de leur langue? Abu Bakr radiallahu anhu, il avait cette habitude de prendre sa langue de temps en temps. Il disait, هذا الذي أوردني الموارد. Je dois me méfier de celui-là qui m'a ramené beaucoup de problèmes. Alors billah alaykum, si Abu Bakr il disait ça, qu'est-ce qu'on doit dire nous? Combien de problèmes nous a causé celui-là? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, ما على الأرض شيء أحق بطول حبس من اللسان. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui mérite une longue prison, longue durée de prison que la langue. Ibn Abbas aussi, à chaque fois il s'adressait à sa langue, il lui a dit, Ya lisan, qul khayran taghnam, aw iskut an sharrin taslam. Il lui dit, je te donne une option des deux. Soit dis du bien pour gagner, ou tais-toi pour ne pas tomber dans le péché. Et c'est ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Que celui qui croit vraiment en Allah au jour du jugement, qu'il dise du bien, s'il ne peut pas dire du bien, qu'il se taise. Il nous dit aussi, on peut dire un mot, et nous rapporter beaucoup de hasanats. Et un mot peut nous rapporter beaucoup de malheur. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا. شوف الإنسان حين يكون مربي لسانه. قال الإنسان يقدر يتكلم واحد الكلمة من رضوان الله، هو قاع ما رد لها البال، غير يتكلم لأنه ولف تكلم في الخير.
هذه الكلمة شدها واحد غيرت حياته قرباته من مولانا هو كاع ما حس بداكشي يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا الإنسان إلا ما راتش البال لسانه يا إخواني يقدر بكلمة يشتت جماعة يقدر بكلمة يطيح مشاريع الإسلام يقدر بكلمة يهلك المستقبل دياله قال كلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. Et c'est très important de faire attention à ce rajout que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. La personne, il peut dire un mot dans l'agrément de Allah sans se rendre compte. Regardez quand. Ça veut dire qu'il y a un travail au préalable. Il y a une éducation. Tu dis, tu parles que dans le bien. Donc, il dit, peut-être une personne peut dire un mot sans rendre compte, sans réfléchir. Ça, dans l'agrément de Dieu. Ça peut lui valoir l'agrément de Allah jusqu'au jour du jugement. Tu dis un mot, peut-être qu'il tombe dans le cœur de quelqu'un. Ça peut changer sa vie, le réconcilier avec Allah Azza wa Jal. Toi, tu t'es même pas calculé l'impact de ce mot. Et quand la langue n'est pas éduquée, il dit, et la personne peut dire un mot dans la colère de Allah, sans réfléchir, sans se rendre compte, et ça peut le faire enfoncer dans le feu de l'enfer, 70 ans, wal'iyadu billah. C'est pour cela, ikhwani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, qu'on jeûne, on fait attention à la langue. Il nous dit, celui qui jeûne et qui veut, et qui n'a pas compris que le jeûne, ce n'est pas uniquement une question de ne pas manger, de boire, mais c'est aussi de contrôler sa langue. Il dit texto, Allah n'a nullement besoin que cette personne se prive de manger et de boire. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معشر الصالحين فطيب الكلام الكلمة الطيبة وتنوي الخير في الناس وتعمل الخير للناس هذا راه أصل الدين ماشي شي حاجة زايدة. هذا هو اللي يوصل الإنسان لأعلى عليين. في الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله فلانة شمرة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقاتها وتؤذي جيرانها بلسانها. تبع معايا مزيان نعاودوها. فلانة كتكثر من الصلاة تصلي بزاف وتكثر من الصيام والصدقات ولكن الجيران تاعهم كتأذيهم باللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا ما تابتش إلى الله وماتت على هذه الحالة في النار. قالوا له وفلانة يا رسول الله لا تكثر لا من صلاة ولا من صيام يعني كتعمل غير داك الشيء اللي فرض عليها مولانا وتحسن إلى جيرانها. قال هي في الجنة. بكل بساطة يا رسول الله نعم. علاش هادشي حنا كيجينا صعيب؟ لأن كيحسبنا أن هادشي ديال الأخلاق زايدة وهي الأصل يا إخوان. والغريب أن حنا شوية والناس اللي فوق منا هاد الأخلاق جبناها من البلاد وفرطنا فيها هنا. فعوض ما نعطيو لهاد الناس هذيك الطيبوبة والتواضع والابتسامة حنا خذينا منهم الحوايج الخايبة وخلينا ديالنا داك الشيء اللي ورثناه في البيئة ديالنا ما تعبناش عليه. زادنا كبرنا شفنا الناس كيحترموا بعضهم شفنا الناس متأدبين مع بعضهم. disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé une question, ça c'est dans le hadith authentique, lui a dit ya Rasulallah, un tel, une femme, il fait beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, beaucoup de sadaqat, mais elle est insolente avec ses voisines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, elle est en enfer. Ça veut dire s'il ne revient pas à Dieu, s'il ne fait pas le repentir, sa destinée est en enfer. Il a dit à Rasulallah, il y a une autre voisine qui fait que le strict minimum, mais qui fait du bien à ses voisines. Il a dit, elle est au paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'affaire de la foi, c'est le comportement. Le paradis, c'est le comportement.
Et c'est à nous de choisir, ya ikhwani. Et Ramadan, c'est une école. Une école pour qu'on prenne cette qualité. Je vais vous dire, Inch'Allah, peut-être clôturer cette série, Inch'Allah, par ce beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec ce hadith, il a clôturé sa vie sur terre. C'était dans Hajjat al-Wada'. Et Hajjat al-Wada', ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de dire, de faire ses adieux à l'humanité. Ce hadith de Fudal ibn Ubayd. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire dans le sermon d'adieu. Qu'est-ce qu'il disait? Ala ukhbirukum bil mu'min. دابا تبعوا معايا هاد المفاهيم الكبرى نتاع الاسلام وعلاقتها بالاخلاق. Regardez ces grandes notions, principes de l'islam et la relation intrinsèque avec l'éthique et le comportement. Voulez-vous que je vous dise c'est qui le mu'min, le croyant? La définition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Huwa lin-nas, kull an-nas. مسلمهم وكافرهم ومؤمنهم برهم وفجرهم يكونوا في امان من جهتك ما تمسهم ما تدي لهم لا اموالهم ولا تعدى عليهم في انفسهم هذا هو المؤمن اذا عملتي هذا انت مؤمن المؤمن le croyant il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est cette personne que les gens ils sont en sécurité avec lui. Ils ne les agressent ni dans leur propre personne, ni prennent leur argent. C'est ça le croyant. Définition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous voulez savoir ce qu'est le musulman? Man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. C'est celui que tous les gens, croyants, pas croyants, musulmans, pas musulmans, tous les gens, ils sont en sécurité avec lui. Ne les agresse ni avec sa langue, ni avec sa main. Et c'est ça, ya ikhwani. Le jour où on comprendra l'importance du comportement dans l'islam, eh bien les musulmans, quand ils sortent dehors, et les non-musulmans voient les musulmans, ils voient la paix et la sécurité. Ils voient la beauté et la bonté. Il continue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Wal mujahid » c'est qui le mujahid? Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Le mujahid, c'est celui qui est en combat permanent avec son nafs pour qu'il soit toujours dans l'obéissance de Allah Azza wa Jalla. Wal muhajir, c'est qui celui qui effectue le hijra? C'est pas celui qui quitte la France pour aller je sais pas où. Ils vous ont menti, ya shabab. C'est pas ça le hijra. Le hijra, il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui prend cette décision courageuse d'abandonner les péchés. C'est ça le hijra. Tu fais un état des lieux, je vois mes péchés, je décide ça, stop, j'arrête. Pourquoi il y a cette confusion quand on parle de hijra? On parle du lieu. Parce que bien sûr, il y a cette grande hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca al-Madina. Parce que l'abandon du péché peut, pas toujours, des fois, t'exiger d'abandonner un lieu. Par exemple, tu vis dans un quartier, trop de délinquance, etc. Tu n'arrives pas. Ta hijra peut être de quitter cette ville et partir dans une autre ville. Quitter des personnes. L'abandon du péché peut m'exiger de quitter des personnes. Il rentre Ramadan, je sais que je ne dois pas faire critiquer les gens, etc. Mais tous mes amis, à chaque fois que je m'assois avec eux, il n'y a que ça. Et bien pendant Ramadan, je leur dis au revoir. Je ne veux pas vous voir parce que je suis malade. Et je suis dans un hôpital qui s'appelle Ramadan, je veux me soigner. Après Ramadan, on se voit. S'il faut que je change de mosquée, je change de mosquée. C'est une hijra, ça aussi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wal-muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Ce hadith, il dit, Cheikh Hadith Shu'aib al-Arnaout, c'est un hadith authentique. Et un hadith comme lui, qui est chez l'imam Ahmad, selon Abu Huraira, authentifié par Cheikh Al-Albani, qui dit Al-Muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi, wal-mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. À peu près comme celui-là. Le musulman, c'est celui que tous les gens sont en sécurité avec lui, il ne les attaque ni avec la langue, ni avec sa main, et le croyant, c'est que les gens ils sont en sécurité contre lui, ils ne prennent ni leur argent, ni fait couler leur sang. Donc mes chers frères, on va clôturer
par rappeler des choses que je rappelle dans toutes les mosquées où je fais des conférences pendant Ramadan, si c'est ça, l'éthique et le comportement des musulmans, on fait Tarawih aujourd'hui à Ivry, ou là dans n'importe quelle mosquée. Et quand on rentre chez nous, il est déjà 1h du matin. Alors, est-ce que, quand on rentre chez nous, et tous ces voisins qui ne sont pas musulmans, qui dorment depuis 4, 5, 6 heures, est-ce qu'on pense à eux? Est-ce qu'on pense à eux et on rentre discrètement dans les cages d'escalier ou bien pendant Ramadan, le jour comme la nuit, la même ambiance? Alors si c'est le cas, rappelez-vous et mettez dans vos têtes et dans vos cœurs ce hadith de votre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il parle de la foi et il jure par Allah qu'il ne peut pas être croyant. Il a dit 3 fois, Wallahi la yu'min, ne peut pas espérer être croyant. C'est qui? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. C'est celui que ses voisins n'ont pas l'abri de ses nuisances. Les voitures, quand le musulman il vient parce que c'est ce bon musulman, masha'Allah, il veut faire salat al-jumu'ah, tarawih, il ne veut pas rater une raka'a, c'est pas grave, il va garer sa voiture devant les voisins. Eh bien, c'est juste n'importe quoi. On parle de la priorité de l'éducation des enfants à la lumière de Surat Luqman. Là, les priorités sont vraiment mélangées. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, méfie-toi d'une invocation de quelqu'un que tu lui as fait du tort. S'il fait un dua contre toi, même s'il est mécréant, sa mécréance lui incombe que lui. Ça ne lui enlève pas le statut qu'elle a subi une injustice. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا وحرم على وجهنا النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما ومن كل شر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان. اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان. اللهم أيقظنا يا رب العالمين. اللهم أيقظ ضمائرنا يا أرحم الراحمين وخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من الذين يتأدبون ويتخلقون مع جيرانهم ومع خلق الله أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين بارك لنا في حسناتنا. اللهم اجعل لا تجعلنا نذهب حسناتنا بظلم الناس يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل هذا الشهر الكريم أتقى رمضان في حياتنا. اللهم آمين. اللهم آمين. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.